Well, once again, good morning, all of you, and welcome back for the Android lab sessions. In the today's lab, we are going to discuss on the different programs. So in the syllabus they mentioned for your particular in the syllabus. So we'll discuss all the programs. Not all the programs in the today. We'll discuss, I think, two or three programs. How well you are going to understand the programs. Based on that, we are going to discuss the programs. I planned for to discuss the four programs today. All programs are very easy to understand. There is nothing much difficulty. So I thought of discussing the four programs in the today's lab session. And if you have any doubts, you can message me or you can call me to get clarified with your doubts. Okay. I will just show you and I will share the programs. We just work out, and if you have any difficulties in while executing the programs, then you can call me back. Before going to understand the program, or before you going to run the program, first you understand the program what it is. In this session, we are going to understand the program, how we are going to run the program, how basically we code all those things, and what the question they asked in the program to do as a task. That thing we are going to discuss in the today's session. So once today's session is complete, I will share those programs in the group so that you can run that program in your systems and you can see how it is, how you are going to get the output. Okay. Well, coming back in the session, I will share my screen so that you can just follow up the things or how the things are going on here now. Quickly, I will share my screen. Yes, all of you able to see the screen, my screen now? Yes, sir. Yeah, this is the program set, what they mentioned or what they asked in your syllabus. This is your lab set. In the lab set, they are going to ask you in the first program, develop a simple mobile application to display a background image of your college and print hello MCA in green color. I think this you can make it out. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Basically you did all these things as a task. I hope most of you done this as your assignment task, and in that you already learned how to place an image as a background image, how to set an image as a background image. In today's program I will show you a little bit some more feature added to this. Without adding an image, I am showing this. What we do is we take a text called hello MCA and we'll change its font and we'll change its text color. ಸೊ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, MCA ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಫಾಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ MCAದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ my system screencasting, my mobile screencasting is not happening today. I don't know what the technical problem I am going to face, but program is going to be run successfully. Program corrector run ಆಗ್ತಿದೆ, but I'm not able to cache the mobile screen to my laptop. That is the thing I'm not able to show you. I will do one thing. I will just show you on the screen itself in front of the camera. I will just show you that. Yeah, I hope you can see this. I think are able to see. Camera is not loading. Yeah, you can see the display like this, hello world or hello MCA. On this, what you can do is you can make the font change. Yes, you can see that font is going to be changed on clicking of change font. Okay, ಈ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಫಾಂಟ್, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, and this one is change color.
to see now. Yes, it is going to change for the different colors like pink and green and blue, sky blue, yellow, like this. It is changing its color. On clicking of the button, it is changing its color. It's changing its font. Are you able to see? This is how we can make. For this, you can provide the background. For this, you can give the background. Have you understood what the program is? First program, like hello MC anta ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, like giving some animations to that. If I give a button, it will keep on changing its font for 3 or 4 specified fonts, and at the same time for the color also. Color nu kuda change ಮಾಡುತ್ತೆ and font size ಅನ್ನು change ಮಾಡುತ್ತೆ. Output ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I will output ಕಾಣಿಸ್ತಾ? Okay. Sorry for the inconvenience because my mobile screencasting is not taking place right now due to some technical issue, or else ನಾನು screencast ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, but I don't know why the screencasting is not taking place here. So output ನೋಡಿದ್ರಾ all of you? Yes sir. Okay, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ 2 ಬಟನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹೆಲೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಹೆಲೋ MC ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ program now. This is what the program. First thing is I am going to show you the XML. Idukkenu beda, just one main activity, one activity main XML. One XML, one main activity is enough for this. First let me see the design. Design part alli enide. Design part is very easy. I have only the 2 things. One is hello world and another one is one button. And you can make this as hello world or hello MCA, whatever you want to. I change that as hello MCA. Okay, hello MCA, and you can provide the background image for this, and you can take 2 buttons. ಎರಡು ಬಟನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, 2 ಬಟನ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ 1 ಬಟನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್, 2 ಬಟನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. If you look at the code alla nenadru madidina design alli, nothing much we have done here. Linear layout na tagondidivi. So in the linear layout I have just set the properties, like I have created the ID for the text view, and I have set the width, height, margin and gravity center, in the sense it is going to be in the middle of the mobile, and display text is hello MCA, and text size, basically text size ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು, and the text will be on the bold. This is what the settings of text view. Text view settings na ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ text view na ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, so bold ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, hello MC ಅಂತ ಇರಲಿ, ಏನು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. That is what we done in the text view. Coming back to the button, for the button I have given ID as button 1, and width is match parent and height is wrap content. I hope you know what is the match parent and what is the wrap content. Okay, then we have set the margin for that, how much margin it should be, and gravity center, it should be displayed on the center. For that I have set the gravity is equal to center, and on the button the text should be displayed as change font size. Text button ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು, font size, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು text ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ change font size, and that text size is 25 SB. Similarly I have created one more button, same like ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, the same as the button 1 I have created the button 2. Only these 3 are the components what we used for this particular example. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, 2 ಬಟನ್ ಇದೆ. Okay, by this we can make a simple design like this. So once the design is complete, we quickly move on to the main activity. Main activity in the logic, it is very simple. As you have seen here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. If you
ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಶೇರ್? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್. ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ? ಎನಿಬಡಿ? Anybody can share your ideas or your logic how to do this? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದೊಂದು ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸರ್ಟನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 20 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನಾನು 20 or 25 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು 50 ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ತನಕ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಬಟನ್ ಅದು 5 ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಇರುವಂತ ಫಾಂಟ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ 40, 45, 50 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ರೀಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 35. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ಸು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಎನಿಬಡಿ? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್? ನನ್ನ ಐಡಿಯಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ? ಎನಿಬಡಿ? ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಸೈಜು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25 is its text size, it should be increased by 5, in the sense 30 on one click. If I click on once again, if I click the button, 30 ಇದ್ದು 35 ಆಗುತ್ತೆ, 35 ಇದ್ದು 40 ಆಗುತ್ತೆ, 40 ಇದ್ದು 45, next 50. Suppose 50 is my target. 50 ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಸೆಟ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ 25. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್? Okay, we'll discuss as a program itself. See here, initially I take design part agide, so design part is done. Next we are going to make this as like ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಒಂದು ch ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It is to find the color ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 1 ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಕಲರಿಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ch is equal to 1 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 30. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಸೊ ಆ ಫಾಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 35, 40, 45, 50. Like that it is going to increment, and once it reaches the 50, it comes back to the 30. So ಆ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. So for that what we need to do is we need to make an so once variable na declare ಆದ್ಮೇಲೆ, so on create bundle save instance state ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, on create ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ what we are going to make it as super on create save instance state. This is going to be written by default, and set content view. First ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
if you have the multiple activities, basically which activity should be displayed. For that we write this particular line. So once this is done, we are going to create an object for text view. So text view t ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೋದನ್ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಐಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫೈನಲ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಟನ್ ಒನ್. ಬಟನ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬಟನ್. See this one, this is button 1 and this is button 2. So ಈಗ button 1 ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? That is the thing what we are going to do now. So button 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? So we are going to create an object for that also. Button b1 is equal to button find view by r dot id dot button 1. So we have mapped for this particular button 1 to this object b1. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ b1 ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ b1 ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ? b1 ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸನರ್. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸನರ್ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ಬಟನ್? b1 ಬಟನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 2 ಬಟನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಬಟನ್ 1 ಆರ್ ಬಟನ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೋಡ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ? b1, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ b1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟನ್ b1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಟನ್ 1. ಸೊ b1 ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟನ್ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸನರ್. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್ 30. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಜಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ 8 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಂಟ್ ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು ದ ಫಾಂಟ್. ಈ ಫಾಂಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 30ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್. ಈ ಫಾಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಆ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 30. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟಿ. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಟಿ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವಿನ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ 30ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ತರ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, ದೆನ್ ಸೆಟ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?
ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ +5 ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ +5. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ +5, ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ +5 ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು? ಅಂಟಿಲ್ 50. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? ಅಂಟಿಲ್ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಒನ್ಸ್ 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ, 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ T.set ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದು 30 ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ 30 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ 30 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು 30 ಹೋಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 30ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ, 35 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? Is this audible? Yes, sir. Okay. Then you can answer this. Font size ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ 30 ಅಂತ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 30 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 + 5 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 35 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 35 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ. 40 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ನಾ? ಅಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45 ಆಗುತ್ತೆ. 45 is not equal to 50. 50 is equal to 50. 50 is equal to 50 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ 30. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ T.set ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದು 30 ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? 30 ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿ ಸರಿ 30 ಇದು 35 ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಇದು 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ 50 ತನಕ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಅಪ್ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಈ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್, ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಟಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಇದು 35 ಇದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 + 5 40 ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಫಾಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ +5 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. +5 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಫಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 50. ಯಾವಾಗ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 50 ಆಗುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ, if it satisfies this condition, font is equal to 50 ಆದ್ರೆ it resets that value, font is equal to 30. Is it clear? ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ದೆನ್ ರನ್ ದಟ್, ನಿಮಗೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. Okay, try this in your system, remove this final keyword and run this program. So aವಾಗ ನೀವು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಆಗಿ 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 30 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. Okay, that is what you need to be try out this. Yeah, that is what we do with once we click on the button 1. Is that clear all of you? ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ 30ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? Is that clear what happens when I click on the button 1? All of you? Yes, sir. Okay. Any doubts in this button 1? Anybody? Any doubt with the button 1? Any line? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಟನ್ 1. ಸೊ ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಟನ್ 2. ಸೊ ಬಟನ್ 2 ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಬಟನ್ 2 ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ B2. ಸೊ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ B2. ಸೊ ಆ B2 ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎರಡನೇ ಬಟನ್ 2. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಟನ್ 2? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ 2 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಟನ್ 2 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಘವರಿ ಹೊಡಿರಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. Okay, so where we are now we have assigned this button. So ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ರೈಟ್? We have assigned that button for this button to B2. Now what we are going to do, ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? That is what we are going to make. That we are going to make as the switch case. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? that ch will hold change value, will hold some integer values. Based on that integer value, it is going to map for the color. So ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ch ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕೇಸ್, 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್, 3 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲೂ, cyan yellow, like this. It is keep on increment. Switch case use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ch ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು? ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 1. ಚೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 1 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ch is equal to 1. ch ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ
ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ 1ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ 1 ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಸ್ 1ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್, ಸಾರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟಿ, ಸೆಟ್ ಕಲರ್, ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ರೆಡ್, ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ರೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ರೆಡ್. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಸಿ ಎಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಕಲರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 1 ಅಂತ ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, I will increment this. So case match ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ch match ಆಯ್ತು. What I will do, I will increment the ch value. ch value increment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ch value will become updated and it will become 2. 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, 6 ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು. ನಾನು 6 ಕೇಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಸಿ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 7 ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈಗಿನ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ 1. ಸೊ ಕೇಸ್ 1ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, 7 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್, ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಆಗಿದೆ. Immediately if you click on the once again, if you click the button, it will check the case. Now ch value is 2, it will go for case 2, it will go for case 2 and it will change its color, it will change its color to the green. Next again illi break ಆಯ್ತು, break ಆಗಿ ch ನ increment ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now ch value will become 3. If ch is equal to 7 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 is equal to 7 ಅಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ once if you click on the button. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now ch value is 3. Like this it will keep on increment ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once ch is equal to 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಕೇಸ್ 6 ಕೇಸ್ ಇದೆ, 6 ಕಲರ್ಸ್ ಬಂತು. 6 ಕಲರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, red, green, blue, cyan, yellow, magenta. Again red, green, blue, cyan, yellow, magenta. Like this it is going to be display the colors. Is that clear all of you? So what happens once I click on the button? What happens once I click on the button? Is this clear all of you? Yes sir. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ 1ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಈ 7 ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್.
Like this, it is going to change its color. So this is how we have done with the program for the two buttons. ಎರಡು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will the program is going to be show you the change of font size and change of color. Change font size, change color. ಇದಕ್ಕೆ on text size ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ on text color ಬರುತ್ತೆ. Set text color, set text font size, text size, not font size, text size. So ಅವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. The only key part is this one. Set text size ಅಂದ್ರೆ font size ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Set text color, font color ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this is what your first program is. Clear? All of you? Any doubt in this? Anybody? Any doubt? You can ask me. Anybody? Any doubt? Just go through with the program. Just look at this program. So, is there any difficulty in understanding the logic? Logic na artha madkolodralli enadru difficulty idೆಯಾ? Is that too much of logical part? No, it is very simple. Font size ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, font size ನ increment ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು size ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. It reaches that size, again it sets back to the original size. Anybody? Any doubt? Doubt idea? Even in the switch case, by default I sets for switch case value for 1 basically. Next ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಂಗೆ switch case value ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. So ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ it is going to be change its value. Is it clear? Yes, sir. Any doubts? Anybody? Doubt idea yarigadru? No doubts? No, sir. I will share this program. You just run this program in your system, and if you find any difficulty, you ask me or you can message me. Okay. So is this clear, all of you? First program. I will go for the second program. What is the second program? What they asked? They asked to develop a simple calculator. Develop a standard calculator application to perform basic calculations like addition, subtraction, multiplication, division using two text editors, that is using edit text and two edit text and one text view. ಎರಡು edit text na use ಮಾಡಿ ಒಂದು text view use ಮಾಡಿ for displaying the result. Edit text na ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ input values na ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, text view ಏನಕ್ಕೆ output value na display ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Okay, now we'll discuss this program, how this program is going to be executed. Before that, I will show you how the program is exactly going to be. See now. Yeah. Okay. You can see the text view like this. Yes, you can see this, the text view. Yeah, brightness is too much. Yeah. The simple one. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಎರಡು edit text 1, edit text 2. I will just add the two values 20 plus 10. I will yeah, I will give the values like this: edit text 1, edit text 2, 20 and 10. You can do the operations. I can do the operation 20 plus 10. It is 30. I can go for minus. Sorry, it become multiplication. Then minus. Then plus. A simple application.
a simple application which shows all the operation 2010 with all the operations. Whatever operations you want to do, you can do that operation on the given values. It will do all the operations. Is it clear? Kanasta? First thing is able to see that. Yes, sir. Okay. Is that clear? ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Coming back to that. So ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. The design part is quite simple. It is very, very simple like this. ಏನೇನಿದೆ? Can you tell me that? ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? It is going to clearly visible. This is edit text 1. This is edit text 2. And I have 4 buttons: add, subtract, multiplication, and division. So I have 4 buttons, 2 text box, and 1 text. So ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇವೆರಡು ಏನು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಏನಕ್ಕಿದು? ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. And these 4 buttons to set the operation 1, operation 2, operation 3, operation 4. 4 operations I have, and this is going to show you the answer. So ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this is a simple design part. If you see the coding part of this, what I have done, I used the linear layout for edit text 1 and edit text 2. So you will ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬಂದಿದೆ. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ? We do that in the coding part as see, this is one. This linear layout is for edit text 1 and edit text 2. So ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? We set that edit text 1 in a properties na set ಮಾಡ್ತೀನಿ. And input type here, very important one is input type ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. We give that as number decimal. ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Once you see, for addition purpose, when I click here, you can see only the keypad values. So, keypad values na matra adu torsta barutte. So keypad values alli numbers matra torsutte. You can see that. You can see only the numbers. So numbers matra keypad alli display agbeku andre we use number decimal. We use number decimal. Input type enido idu number decimal input type. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್. Inside that 2 edit text, another linear layout, inside that 4 buttons. I hope you can understand this. So basically all these will be in a one single linear layout. Adana ನೀವು coding ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Yeah, this is for buttons. So buttons ಅಲ್ಲಿ button 1, this is first button, this is second button, and this is third button, and the fourth button. So button ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, just a simple buttons with different IDs. So IDs plays very, very important here. First button ಗೆ ID ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? add ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Second button ID is sub. Third button ID is mul. That is for multiplication. Okay, that is for division. So ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ apart from that, rest everything settings remains same. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸ್ಲಾಶ್ ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್, ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್
Nothing much in the designing part. Is there any difficulty or is there any difficult thing to understand in the XML? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? So that sir ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Like these buttons you can create by yourself. ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ already. So with that, so buttons ಆಯ್ತು. Last one is the text view. Text view ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Then answer text is answer. So all these things are done in the text view. So ಇದು text view ಆಯ್ತು. Clear all of you? Text view ಏನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? All of you? Okay. Text view ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ? We need to go for the coding part. So coding part ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ? ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು num1 ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ num1 and num2, number 1 and number 2, and I have 4 buttons: button add, button subtraction, button multiplication, button division, and one more is text view result. Text view result is to see the result. Next, so all these functions will be created by itself. Super.onCreate save instance state. Then illi again we need to be mapped set content view r.layout.activity main. So illi activity main anna navilli represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So once activity main is done, activity main ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ num1 is equal to, so num1 is equal to ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ num2, ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ add button for add, subtraction button for subtraction, multiplication button for null, and division button for division. ಸೊ ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. Text view ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? Text view we are going to map for result object. So once this is done, then we are going to call the set on click event listener. So add button click ಮಾಡಿದ್ರೆ, subtraction button click ಮಾಡಿದ್ರೆ, multiplication button click ಮಾಡಿದ್ರೆ, division button click ಮಾಡಿದ್ರೆ, we have 4 buttons. For that we have 4 listeners, set listeners ಅಂದ್ರೆ button click ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 listeners we have. So this listeners will take the this instance values. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ num1 num2 ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, using that values it is going to perform the operation. So we are going to call that function set on click listener function with this keyword. In the sense it will take that particular instance value. So ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So on click view is equal view in the sense view we are going to show you that on the on click. So on click ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫ್ಲೋಟ್ num is equal to 0. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. num is equal to 0, num1 is equal to 0, num2 is equal to 0, and result is equal to 0. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ is set to the ನಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್? num1 num2. ಸೊ num1 num2 ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟಿಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಯಾವ್ದು ಈಸ್ ಎಂಟಿ? num1 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಟಿ ಇದೆಯಾ? num1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟಿಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವೆದರ್ num1 is empty or num2 is empty. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಇದ್ರು.
ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟಿ, num1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ, num1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಟ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ num1 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ num1 ಈಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, num1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ num1 ಇಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ num1 ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು num1 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಅಸೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ num2 ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ತರನೇ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ num2 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Once this is done, next we are going with the case statement. So next ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು case statement ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. So case statement ಅಲ್ಲಿ v dot get id. So v dot get id ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this will take the id of the button. ನೀವು ಯಾವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಆ ಬಟನ್ ಐಡಿ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. v dot get id ಏನಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಐಡಿ ನ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಐಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಐಡಿ. ಸೊ ಆ ಐಡಿ ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ವಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿ. ಸೊ ವಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಕ್. ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ನ ಐಡಿ. r dot id dot subtraction ಆಗಿದ್ರೆ it is going to match with subtraction or multiplication or division. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು num1 ಪ್ಲಸ್ num2 ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಪರ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಎಡಿಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಟ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ 1 ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ 1 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ num1 ಪ್ಲಸ್ num2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ num1 ಮೈನಸ್ num2 ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡಿ ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು num1 ಇಂಟು num2. ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು num1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ num2. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ಬ್ರೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ,
ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಆಪರೇಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ num1, ನಾವೇನು num1 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್, ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಆಪರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ num1 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ num1 ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ num2 ಕನ್ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು num2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್. ಆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಬಟನ್ ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಫೆಚಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. This is how the simple calculator is going to be functioning for you. ಇದು ನಿಮ್ಮ simple calculator. Is that okay? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody? Anybody have doubt in the simple calculator? ಕೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೇನನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಗೆ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿ, ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಐ ಡಿ, ಗೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, ಗೆಟ್ ಆಟೋ ಫಿಲ್ಡ್ ಐ ಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಗೆಟ್ ವಿಂಡೋ ಐ ಡಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಐಕಾನ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫಾರ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಗೆಟ್ ಐ ಡಿ, ಗೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ, ಗೆಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್, ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಗೆಟ್ ಬಾಟಮ್, ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಈ ತರ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ನೀವು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ we created the object for view. So using that we are getting the button ID. ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ಬಟನಿನ ಐ ಡಿ ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೇ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬಟನ್ ಐ ಡಿ ನ ಅದು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ ಆಡ್, ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is how we can perform a simple calculator. Any doubt in this? Anybody? Another doubt is there? Can ask me the doubts. Any doubts? Anybody? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ? ಎನಿಬಡಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ? How the program is, whether it is too complex or too simple, are able to understand.
able to understand, sir. Able to understand. Fine. With this, if you have any doubt, you can ask me, or else I can move for the next program. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಪ್ ನೇಮ್ you can change that app name as a calculator or however you want. Okay, this is what the second program, that is calculator. Okay. Yeah, next I will go for the third program. What is the third program? Third program is again a little bit quite simple program. Develop a mobile application to display user profile with 3 UI activities using intents. ಈ ಥರದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎನಿಬಡಿ Yes, sir. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
Okay, welcome back again. Anybody have that output? ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರು? Yes or no? Whether I am audible or not? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಪು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Yeah, now I will show you that output. They ask just to make use of the form. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, just make use of that form. As you can see, this a simple details form. Yeah. So in this, I can show you like a name, phone number, and the department. So you can add your names here. I will just add the name. Arun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and MCA. I have set this. I have entered the data like this, and I click the button, submit. So once I click the submit, it is going to fetch back. Just ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ತೋರ್ಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೇನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿತ್ 3 GUI ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Next, simple same program you can see that in the ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ UIs, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. It is here. Main activity main exam. Activity main XML. And this is second activity. Second activity is only the 2 main activities. Show you this. Second activity.
I just made a small correction and I'm running that program. I will just see the output, if anything is reflected in my output or not. Yes, Gradle is finished and yeah, it is installed again. Yeah, that is how it is going to show you the output. Just to display that, in the second activity, it should display all the things. So basically, first I will show you what the things will happen here. First thing is the design part. Now you can move quickly. So what are all the things we are going to make use here? So in the detailed form, in the details form, I added name, register number, department. I have to receive the data edit text 1, edit text 2, and this one is spinner. Spinner is nothing but like your Dropbox and one button. So ಇದು ನಮ್ಮ design form. ಇದು label 1, that is text view. Text view. These are all text views. And this is one linear layout. This is another linear layout, and this is another linear layout. I will just show you the output now, the coding part. So here, the first linear layout, this is for text view to display that details form. So ಇಲ್ಲಿ details forms ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So inside my relative layout, I created one linear layout to better view of the form name, that is the details form. Next is grid layout. So this grid layout is to display the text views. So name and a register number and the branch or the department. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, we make use of the text view and the edit text. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So these things. So in this grid layout, first is text view, next view, edit text, again text view 2, edit text 2, text view 3, and spinner. The same order we have created here also. Here in the grid layout, the very first one is, so in the grid layout, the important one is we are going to mention how many columns and how many rows are there. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗ್ರಿಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ID and width, height, margin top, margin bottom, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೋ ಕೌಂಟ್, ರೋ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರೋ ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3 columns and the 3 rows. How much I did? Yeah, 2 columns and 3 rows. This last one is I'm not going to use. So the 2 columns and the 3 rows, 1, 2, 3 rows. So our 3 rows the first ಇಲ್ಲಿ define ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, then here ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ID ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ರೋ, ಎಷ್ಟನೇ ರೋಗೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ 0th column, sorry 0th row and 0th column. ಲೇಔಟ್ 0, ಲೇಔಟ್ ಕಾಲಮ್ 0 ಎರಡನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಔಟ್ ರೋ 0, ಲೇಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಲ್ ಏನಿದು ರೋ ಈಸ್ 0, ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ 1.
row is 0, column is 1. So ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Then similarly for this you can see here row is 1, column is 0. Row is 1, column is 0. Then for this row is 1, column is 1, like that ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then similarly text view, and last one is spinner. Spinner is like your drop down options. The spinner mode we call that as the drop down. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ one last one is the button, submit button. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದು ಆ್ಯಪ್ ನೇಮ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಪ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ example.2 ಅಥವಾ example.3 ಇದೇನಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, main activity Java. So in this main activity Java, we are going to make use of, first one is edit text. Edit text list ಇದೆ ಎರಡು, E1 and E2 ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬಟನ್ಗೆ BT, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು S. ದಿಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡೇಟಾ ಇದೇನಿದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ನನಗೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡೇಟಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನಿದೆ MCA CS, ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಬಟನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ವಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯೂಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಫಾರ್ E1, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ E2, ಬಟನ್ ಫಾರ್ BT ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಫಾರ್ S. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ what we are going to call is we are going to place all these things in the button dot set on click listener. ನಾನು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಡಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನೇಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಿಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So once this is done, then we are passing those values for the second activity. The second activity is the name, key, department key and the register. So ಅದನ್ನ ನಾವು second activity ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So in the second activity, we are going to display those things. So ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು second activity ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. So all the values we are going to display those values in the second activity, name, register and the data. So ಇದನ್ನ ನಾವು second activity ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. But the time being that second activity is not going to be displayed now. First activity read ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, second activity ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ. After that I will tell you what exactly it is going to be happen. Basic idea is how to add the content. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ so this is a simple one. There is nothing much. So ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. Then how to pass those values, that we are going to see in the next program, that is getting a data from one form and displaying that in the another form, that we are going to see in the next program. Our program ready ಇದೆ, I will show you that program. So that is what this one, fourth program. Develop a mobile application to register a form in first activity and display the registered form in a second activity using the index. So idu kuda ready ide.
All the programs are ready now. Only thing is you need to be execute that. Uh, Now what we'll do, we'll go for the next program. So next program is so this is how to add these values, how to add and how to show these values in the next form. Okay, that is form 1 and form 2, creating an information in form 1 and display the information in the form 2. I will just show you this program. I'll just show this output. Yeah. You can see this. Yeah, you can see the data, name and yes, you can see this name and phone number. Only two fields I make this to register. And once I click that, see here, I will make Arun and my phone number is 123456. I gave the data and I click on open activity 2. It will show you name is Arun and phone number is 123456. This is activity 2 and here it is activity 1. Send data. Is this clear? ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Like this. So I will give the data in one form and I click the button. I click the button so that it is going to display the output. Name is Arun and phone number is, it is going to display. Is this clear? Output ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? All of you? Okay. Now what we'll do, we'll see that program, how that program is going to be run now. I call this as form 1 and form 2. So here, as we see, what all the things we required is, first one is we need to create one activity, that is the main activity, which is having a name and phone number. Name and phone number. That is, I have two edit text 1 and edit text 2. And one text view, register anta ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, and open activity 2 button. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್, that activity is this one. So in this I have the two text views where I am going to display the two data what I receive in the main activity. So main activity ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So again the text view, sorry, in the coding part of XML I have one edit text, I have another edit text. So last program ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. How to make use of grid and how we can enter the data. So data na alli spinner, that is a drop down account heng ಮಾಡಬಹುದು. Like this you can make use of so many. Radio button ಹಾಕೋಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, so that is what we see here. Nothing much in the XML. You can easily understand what we have done here. So once XML ready ಆದ್ಮೇಲೆ similar XML we have created for second activities. The second activity is having only two text views to display the answer. Answer display ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. In the main activity, what we do with the main activity? So in the main activity,
what we are supposed to do is, I have created a two public static final keywords or final variables. I call it as extra text and extra number. This is going to be the public final. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ we can declare that variable as public static final string variable. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ see here on create, all these things are default. Set content view r.view main activity. First main activity display ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ದ r.id.button. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ಯಾವ್ದಿದೆ, ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್. ಈ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾನು ಏನ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I have created one object for edit text. I call this as edit text 1. For that edit text 1, I map whatever I enter in my edit text 1 in the ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಈ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟ್ ನಂಬರ್. ಮುಂಚೆದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಸರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಾವೇನೀಗ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಬಂದಿರೋ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ intent put extra. Ithen ಮಾಡುತ್ತೆ. So if you assign that for intent put extra, you can receive these values in any other activities or in any other the different classes. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. Now coming back in the second activity, so second activity ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಂಟೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ. Similarly, integer number is equal to intent dot get int extra main activity extract number. Main activity, sorry, not extract number, extra number. So ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನೀಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. If ನಾವು 0 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will take some garbage values. So better we need to be set that with some default value as 0. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ at least it will show you some 0 values. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೀಸ್ 2 values ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇದು ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. 2 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೇಮ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ. ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 2 ಸೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ the 2 values and that 2 values are going to be displayed in the second activity. ಆ 2 values ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆ 2 values ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ 2 values ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ like this what you can do is you can show the output from one created in a one activity. Even first activity ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we create the data, or we get the data from one activity and display that data in the second activity. Is it clear, all of you? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? Any doubts in this? How to get ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ, ಇದೇ ತರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ how to make a intents ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Is it clear, all of you? Any doubt in this? Anybody? Okay. I will do one thing. I will share these programs in the group. You refer these programs. If you have any doubts, you contact me. Okay. You contact me. Then you create activities, second activity here like this. And in the string variables, I take these 3 values. String variables in illi sadhyakke use ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Just these 2 values I am going to make. So this is how we can send the data from one form to the another forms using intents. Intents na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ all of you? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಫಾರ್ಮ್ 1 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ and display the registered information in second activity using intents. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 different types of user interfaces ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. both looks like a similar, but ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ GUI ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ GUI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ದ another activity. Okay. Yeah, with this I stop today.
And if you have any doubt, you can ask. Any doubts? Anybody? Another doubt is yeah. Anybody? Any doubts? Can ask. Program related. Another doubt is yeah. First program is Hello MCA. Next program is calculator, and the third program is this one, and the fourth is this one. Okay. I will stop here. If you have any doubt, you can contact. I will share the programs. You practice those programs, you execute those programs. Thank you all of you for joining the lab session. And tomorrow I will continue. Monday I will again engage the one more lab session. In that we are going to discuss some more programs. Okay. Thank you.